जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा विषय रे। आज सर्वसम्मत इंदिरा एकादशी, कवि बर राधानाथ राय और शहीद भगत सिंह जयंती। आज आश्विन मास अर्थात कन्या मासर 12 दिन सेप्टेम्बर 28 तारीख शनिवार। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्र वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष अपराह्न 4:53 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान हानि पशु हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन कांस्यपात्र और तंडुल दान विधेय। आज एकादशी श्राद्ध जहाँकि आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध। अपराह्न 4:53 पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। आज विविध कथा कहले हल निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य सर्वसम्मत इंदिरा एकादशी उपवास। जो माने एई पक्षरे प्रतिपद पंचमी अष्टमी ठारू तर्पण करी पारि नथिबे सेमाने आज ठारू अमावास्या पर्यंत दैनिक पितृतर्पण करि पारिबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे आजिर राशिफल कार्यक्रम रे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा एवं 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। 28 तारीख शनिवार कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। मोर प्रिय मेष राशि आपनको पई ये राहुंकर कार्ड आसीची। ये भी अवश्य पॉजिटिव कार्ड अछि किंतु आज आपनको पाखरे धन सम्मान मान मर्यादा सब किछि रहिबो। आपण कोनोसी परिस्थिति को भाबी चिंती आज करंतु। बेसी तरबरिया होंतु नाही। तापरे बेसी जदि तरबरिया होउचंती मोर प्रिय मेष राशि किछि भी हजि जाई पारे चोरी होई पारे सेति प्रति टिके ध्यान देबे। काहेकि ना बेसी तरबरिया आज होंतु नाही। आज आपण परिस्थिति को भाबी चिंती करंतु आपण को सफलता निश्चित मिलिबो। कैरियर रे बहुत भल दिन अछि। जदि कोनोसी स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आज आपण विश्राम नियंतु एवं आराम करंतु ठीक हे जिवो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन बहुत बढ़िया बहुत भल अछि। व्यवसाय माने उत्तम लाभ करिवे। मन हल्का लागिबो। छात्र छात्री माने विद्या प्रति मनोनिवेश निश्चित भाव में करिवे। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। जेतु ए राउंकर कार्ड अछि पॉजिटिव कार्ड अछि निश्चित भाव में दिन भल अछि। तेबे एठी मो प्रिय मेष राशि मानको गोटे अनुरोध करूछि जो माने प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दउचंती बा प्रणाम करूचंती मन रखंतु। जेतु ये होछि आश्विन मास। ये आश्विन मास रे सूर्यंकर पूषा नाम रे सूर्य को ख्यात थांती। तेणु एही मास रे सूर्य को ओम हिरण्य रेतसे नमः यही मंत्र रे पूजा अर्चना करी अग्रिय दान कले ग्रह पीड़ा निवारित हुए, धन प्राप्ति हुए, जश वृद्धि हुए। तेणु आपण यही आश्विन मास रे यही मंत्रटी को उच्चारण करी सूर्य को नमस्कार करंतु अग्रिय प्रदान करंतु। देखिबे प्रत्येक ग्रह कंट्रोल को मध्य आसी पारिबो। एबे आसंतु जानिबा जे कि वृष राशि को विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि वर्तमान ये आपण किछि नुवा आइडिया रे कार्य करिवे। आपण किछि गोटे काम करबा को नुवा नुवा आइडिया मन को हेत छुइबो। आपनकर आज किछि नुवा भावना मन को आसी पारे जहा को नै आपण जीवन रे सफलता पाइ जिबे। मध्य समाज रे मान सम्मान मिली सत्य साथी रे रहिबे। सतर साथ देबो। लव रिलेशन बहुत भल रहिबो। भल पार्टनर आपण को मध्य मिलिबार जोग अछि। जहा भी कथा कहिबे पूरा क्लियर कथा कहिबे। आपण चाहिबे जे मु जेमिति मोर गोटे साथी किबा सचोट व्यक्ति मो भली मो पाखरे रहू। ए सब प्रति आपण आज
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜୁଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ କରିବେ। କିଛି ତ ନୂଆ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ବି ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ କାରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ହୋଇ ବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ମନ ମିଶିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପରାଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟର ମତ ଅନୁସାରେ କିଛି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରିୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଯଦି କହିବି ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯେଉଁ କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ଅଟନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତା ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଆଜି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନ୍ ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଛି, ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ବି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମେ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଏମିତି ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ये नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये आपंकर शांत स्वभाव आपको आगक बढ़ाक देव। कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगक बढ़ी पारती। आप कठिन परिश्रम करेंगे, धैर्यशील रही। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आप कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करूँ, सफलता प्राप्ति हम। आज अर्थ और कैरियर बाबद ये बहुत भल फल मिल। जदि किसी स्वास्थ्य समस्या थी दूरे जापे आपण पक्ष व्यायाम करूँ, स्वास्थ्य ठीक रहा। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेसन अति उत्तम रवसायी मैंने व्यवसाय प्रति जत्नवान हे। छात्र छात्री मैंने निश्चित भाव में भल सफलता पाइबे। तेणु जेकोसी कार्य आज करुँच जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अच्छी, आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करूँ, सफलता प्राप्ति हम। तेरे मोर प्रिय कर्कट राशि आज आपणकर बंधु कौन बंधु सहित साक्षात हो पारे कि बंधु मिलन हो पारे, आपंकर सांग देखा पारती कि आप घर को किए बंधु आसबार कि जोग कहूँ। तेरे यही कर्कट राशि भाई भाई मैंने जदि आपण मैंने कई प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करुँच जल अर्घ्य दौरान ताबले मन रखु ये हूँ आश्विन मास। ये आश्विन मासरे सूर्यंकर नाम हूँ पूषा। ये पूषा नाम सूर्य होती ख्यात। तेणु यही मासरे सूर्य को ओम हिरण्य रेतसे नम यही मंत्र पूजा अर्चना करी अघ्र्य दान कले ग्रह पीड़ा निवारित हुए, धन प्राप्ति हुए और जश मध्य वृद्धि होता है। तेरे अभ्यास क्रमे आश्विन मासरे पूषा नाम भगवान को प्रार्थना करंतु। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय। सिंह राशि मोर प्रिय सिंह राशि कहवाक गले आज भाई चिंती क्या पाखु साहाय्य नापी
ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ କିଛି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ ବି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଯଦି କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୋଲା କଥା କହିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ପବିତ୍ରତା ମନ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବ, ନ ଛୁଇଁବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ପଥରୋଧ ହୋଇପାରେ, ବ୍ରେକ୍ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ ପରେ, ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଷା ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରହ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଓ ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପାଇଁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଇଏ ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିନପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜମା ବି ଆଜି ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଭାବନା ଖରାପ ଆସିବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆସିବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଟିକେ ରହିବେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ତାକୁ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏଇଠି ମୁଁ ପଦିଏ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଏହି ପୂଷା ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ହେବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଗ୍ରେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅହଂଭାବ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହଂଭାବ ରହୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରହ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ଘେରିକି ରହିଛି। ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ସାମାଜିକ ଭାବଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଇସା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି,
ଆଜି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସିଚୁଏସନକୁ କୌଣସି ଭାବନାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ ବେଶୀ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଁ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ର୍ୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କିଛି ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଭରରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ନହେଲେ ହାନି ଘଟିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଁ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇକି ଆସିଛି। ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ କାମ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଭାବନାରେ ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ରିଡ଼ିଂରେ ଆସୁଛି, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହିପରି ଏ କାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥାଏ, ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲା 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାର କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ଜଣକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କି? ନା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ କାମ ଏଣ୍ଡ ବା ଶେଷ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ, ଏମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ଲଗାମ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ର୍ୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ଆଜି ରହିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରାକାରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଦୌ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଅଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ହୁଏତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେଲା ପରି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ର୍ୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଓ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଜିର କଥାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତେବେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଓ ନିଜ ପଇସା ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଫୋକସିଂ ରହିବେ କି କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ଆସିବ କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ସମୟ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜର ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଯେହେତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବୁଝାମଣାର ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ପ୍ରତାରଣା, ଛଳନା, କପଟ ଏମିତି ବି କେହି କରିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଷା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ର୍ୟ ଦାନ କଲେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।